हाँ जी स्टूडेंट्स वेलकम करना ਤੁਹਾਡਾ ਤੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਲਾਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 12th ਕਲਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 35 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਆਨਸਰ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਅਤੇ MCQs उस पार्ट की तैयारी आप इस वीडियो च करांगे। सो वीडियो एंड तक देखना तो वध तो वध शेयर करना। तो स्टूडेंट्स तुहाडे मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड हो चुके हैं, हुण विजिट करो +2 प्ले लिस्ट, ठीक है। फाइनल एग्जाम प्ले लिस्ट बनी हुई है, सब कुछ है। हाँ जी, फस्ट क्वेश्चन है राजनीति प्रणाली मनुखी संबंधों का एक अजिहा स्थिर नमूना है जिस विच काफ़ी हद तक शक्ति शासन या सत्ता शामिल है। तो ये कथन है जिहड़े कि किस दा, तो यह कथन हैगा राबर्ट ए डाहल का, ठीक है। अगे हेठ लिखे विचों किहड़ा राजनीतिक प्रणाली का रस्मी ढांचा नहीं है। हाँ जी, रस्मी ढांचा नहीं है तो वह आ जाऊगा राजनीतिक दल। जे हुण रस्मी ढांचे पूछे जाएंगे फिर विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन्हें रस्मी ढांचे इत्थे दसना नहीं है तो राजनीतिक दल आ गया। अगे हैगा राजनीतिक शब्द डैश का प्रतीक है। हाँ जी, राजनीतिक शब्द किस दा प्रतीक है तो कानूनी दबाव शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। नैक्सट है फोर्थ, जो असीं करां दी अदायगी समय सिर कर रहे हाँ तो असीं राजनीतिक प्रणाली नूं किहड़ा समर्थन दे रहे हैं। तो जो असीं टैक्सां की अदायगी कर रहे हैं तो असीं किहड़ा समर्थन कर रहे हैं, तो ऊड़ा ऑप्शन आ जाऊगा भौतिक समर्थन। तो नैक्सट है निर्माण कार्य डैश श्रेणी विच आउंदे ने। हाँ जी, निर्माण कार्य किस श्रेणी दे विच आउंदे ने, तो इहदा आंसर आ जाऊगा निकास, ठीक है। निर्माण कार्य है जिहड़े कि निकास दे विच आउंदे ने। ते निवेश है जिहड़े कि दो तरह के ने, ठीक है। निवेश दो किस्मां ने, निवेश मंगा ते निवेश समर्थन, ठीक है। तो निवेश मंगा दे विच आ जाऊगा वस्तुआं ते सेवावां की व्यवस्था लई मंग, विहार नूं नियमित करन संबंधी मंगा, राजनीतिक प्रणाली विच भाग लैण संबंधी मंगा, संचारण ते सूचना प्राप्त करने संबंधी मंगा, ठीक है। तो निवेश है जिहड़े कि 4 प्रकार के ने, ठीक है। भौतिक समर्थन, कानूनी समर्थन, सहभागी समर्थन, सन्मान समर्थन, ठीक है। समर्थन निवेश 4 प्रकार के ने, समर्थन निवेश, ठीक है। तो हाँ जी, अगे है क्वेश्चन राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य गुण। तो राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य गुण की है, तो 6th का राइट आंसर आ जाऊगा ऊड़ा शक्ति या सत्ता। नैक्सट है राजनीतिक व्यवस्था शब्द दे 2 भाग हैं। हाँ जी, राजनीतिक व्यवस्था के 2 भाग हैं, राजनीतिक और व्यवस्था। नैक्सट है राजनीति विच मनुखी सुभाव। हाँ जी, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स इसकी पुस्तक है, तो यह हैगी ग्राहम वाल्स की, ठीक है, ग्राहम वाल्स। अगे हेठ लिखिया विच राजनीतिक प्रणाली बारे किहड़ा कथन गलत है, तो किहड़ा कथन गलत है, तो इहदे विच जिहड़े कि ऊड़ा ऑप्शन राज ते राज प्रणाली का स्वरूप समान हुंदा है, ये गलत है, बाकी सारे ठीक ने, ठीक है। जिवें राज ते राजनीतिक प्रणाली के निर्माण तत्तां विच अंतर हुंदा है, सीमावां विच अंतर हुंदा है, ठीक है। राज समान हुंदे ने बट राजनीतिक प्रणाली विच भिन्नता हुंदी है। अगे गलत दसना सी इत्थे आपां ने। अगे है जदों कोई 2 राजनीतिक प्रणाली निवेशां नूं निकासां विच बदलदी है, कोई राजनीतिक प्रणाली, तो किस वातावरण का प्रभाव पैंदा है, तो जिहड़े किस वातावरण का प्रभाव पैंदा ते इहदे विच जिहड़ी कि ईडी ऑप्शन आ जूगी देश दा अंदरूनी ते बाहरी, ठीक है। नैक्सट है राजनीतिक प्रणाली का मुख्य काम की है। हाँ जी, राजनीतिक प्रणाली का मुख्य काम की है, तो लोकां दीयां मंगां संबंधी निर्णय लैणे। अगे है हेठ लिखिया ते विचार करना भी किहड़ा कथन ठीक है या किहड़ा नहीं, ठीक है। तो इहदा आंसर है एड ऑप्शन, नियम बनाउणा राजनीतिक प्रणाली व्यवस्था का निर्मित करना, ठीक है, केवल दूजा कथन सच है, ठीक है। तो राजनीतिक शब्द डैश का सूचक है, तो सत्ता का, ठीक है। तो नैक्सट है राजनीतिक समाजीकरण एक डैश कार्य है, तो राजनीतिक समाजीकरण एक निवेश कार्य है, निवेश। तो नियम बना निर्माण एक डैश है, तो नियम निर्माण करना एक की है निर्मित, ठीक है, आपकी निकास कार्य, ठीक है। नैक्सट है डैश 2 भाग ने, तो यह आ जाऊगा व्यवस्था, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था। व्यवस्था शब्द की वरतों डैश समूह के इशारा करने की जाती है, अंतर क्रियावां। अगे सही गलत, हरेक व्यवस्था एक इकाई के रूप में काम करने की योग्यता रखती है, तो सही है। मुल्लां की सत्तात्मक वंड की धारणा अलमंड पवेले नाल संबंधित, तो गलत है। तो व्यवस्था भिन्न भिन्न अंगां जां हिस्सिਆਂ नाल बनती है, तो यह सही है।
ਆਲਮੰਡ ਪਵੇਲ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਬਾਲਸ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ? ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਣੇ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਰਾਜ। ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਰਥਰ ਬੈਟਲੇ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੁਦਾਇ ਜਾਂ ਸੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਜ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਤੇ ਭਰਤੀ, ਹਿੱਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਕਾਲੀਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਈਡੀ ਜੀਨ ਬਲੋਡੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਪੁਸਤਕ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਾਹਮ ਬਾਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਲਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੋਰਥ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਲਾਤਮਕ ਤੁਲਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਐਨ ਤੇ। ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਨੇ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਅੱਗੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੀਨ ਬਲੋਡੇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਥਰਡ ਹੈ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਲਾਤਮਕ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਡਵਰਡ ਏ ਫਰੀਮੈਨ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਵ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੁਲਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਥਰਡ ਹੈ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਰਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੈਕਰੀਡਿਸ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਲਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਤੁਲਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਨਕ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਤੇ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀਮਤ ਰਹਿਤ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਲਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਲਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਰਿਸਟੋਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਸਤੂ। ਤੁਲਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ?
ठीक है, अरिस्टोटल अरस्तु। तो तुलात्मक राजनीति के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य की है, सिद्धांत निर्माण। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच, तो ये पुस्तक की है गैब्रियल आलमंड। ठीक है, गैब्रियल आलमंड दी है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच। ठीक है, गैब्रियल आलमंड। तो तुलात्मक अध्ययन का पितामह कौन है, जन्मदाता तो पितामह एको गल होगी। ठीक है, अरिस्टोटल, यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक। अगे थर्ड चैप्टर राजनीतिक सभ्याचार। हाँ जी, इस है पोलिटिकल कल्चर एंड पोलिटिकल डेवलपमेंट। पोलिटिकल कल्चर एंड पोलिटिकल डेवलपमेंट का जोड़े कि राइटर कौन है, तो इसका राइट आंसर आ जाऊगा एड ऑप्शन लूसीयन पाई। अगे राजनीतिक सभ्याचार का महत्व की है, तो सस्सा ऑप्शन उपरोक्त सारे, राजनीतिक सिक्ख्या देना, कानून ते व्यवस्था बनाना, राजनीतिक स्थिरता। अगे थर्ड क्वेश्चन, राजनीतिक सभ्याचार विच की शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं है दसना, तो वह आ जाऊगा जोड़े कि फोर्थ, हित समूहीकरण राजनीतिक सभ्याचार विच शामिल नहीं है। बाकी राजनीतिक कीमत, राजनीतिक विश्वास, राजनीतिक दृष्टिकोण, कदर कीमत, ये सारा कुछ आऊगा। फोर्थ है आलमंड के अनुसार राजनीतिक सभ्याचार के घटक ने, तो सभ्याचार के घटक उपरोक्त सारे, प्रभावात्मक अनुकूलन, ज्ञानात्मक अनुकूलन, मूल्यांकन अनुकूलन। ठीक है, फिफ्थ है राजनीतिक सभ्याचार के निर्धारित एक तत्त नहीं है, तो निर्धारित एक तत्त जोड़ा नहीं है, तो वह आ जाऊगा भूगोलिक तत्त। ठीक है, बाकी सारे हैगे ने इतिहासिक, मानसिक, समाजिक हैगे ने। तो नैक्सट अगे फिलिंग द ब्लैंक्स ने। हाँ जी, राजनीतिक सभ्याचार की सब तो पहला वरतों सन डैश विच की गई, तो 1956 च की गई। ठीक है, 1956 च। अगे है आलमंड द्वारा लिखा गया लेख डैश विच छपया, तो जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, जर्नल ऑफ पॉलिटिकल। ठीक है, साइंस। अगे है राजनीतिक सभ्याचार शब्द की सब तो पहला वरतों डैश ने की, तो सब तो पहला वरतों किन्ने की सी, तो गैब्रियल आलमंड ने। गैब्रियल आलमंड। अगे आलमंड ने राजनीतिक सभ्याचार की वरतों अपने एक डैश लेख के की है, तो जो मैं तुहानूं दस्सी सी पहला बुक कंपैरेटिव पोलिटिकल सिस्टम। नैक्सट है डैश के अनुसार आम टीचा ते स्वीकृत नियम ही राजनीतिक सभ्याचार का अर्थ है, तो राय। ठीक है, राय मैकग्रिडिस। तो जो क्वेश्चन पूछा जाए राजनीतिक समाजीकरण दी किस्मां किहड़ियां ने, तो दो किस्मां ने, प्रतख ते अप्रतख। ठीक है, प्रतख ते अप्रतख राजनीतिक समाजीकरण दी दो किस्मां जां रूप। तो जो परिवार विच बच्चे नूं जीवन संबंधी कोई सिखलाई दी जाए, तो उस विधि नूं आपां की कहने, समाजीकरण कहने। ठीक है, समाजीकरण। तो समाजीकरण की राजनीतिक समाजीकरण बाहरली धारणा जां अंदरली, तो वह है अंतरमुखी धारणा। अगे ट्रू फॉल्स ने राजनीतिक सभ्याचार की वरतों सब तो पहला प्लेटो ने की, तो फॉल्स है। फाइनर के अनुसार देश का राजनीतिक सभ्याचार मुख्य तौर पर शासक, राजनीतिक संस्थावां ते प्रक्रियावां की वैधता नाल संबंधित है, तो यह सही है। अगे है राजनीतिक सभ्याचार एक परंपरागत धारणा है, तो यह गलत है। फोर्थ है राजनीतिक सभ्याचार की धारणा मुख्य समर्थक आलमंड है, तो सही है। अगे है राजनीतिक सभ्याचार एक तंग धारणा है, तो गलत है। तो अगे है राजनीतिक संस्कृति के मूल्यांकनकारी आचरण तो की भाव है। हाँ जी, राजनीति मूल्यांकनकारी आचरण तो भाव यह है कि किसी देश के लिए लोग अपनी राजनीतिक प्रणाली की कार्यविधि का कितना निरपक्ष मूल्यांकन करते हैं। राजनीतिक सभ्याचार के तत्त लिखने ने। राजनीतिक सभ्याचार एक व्यापक धारणा है, तो राजनीतिक सभ्याचार आम सभ्याचार का हिस्सा है। तो राजनीतिक संस्कृतिकरण के गुणात्मक आचरण का की भाव है कि किसी देश के व्यक्तियों का अपनी राजनीति प्रणाली के विषय में कितना ज्ञान है। तो राजनीतिक संस्कृति के निरपक्षीकरण तो की भाव है, तो भाव अर्थ यह है कि समाज में राजनीतिक विभिन्नतावां और राजनीतिक प्रणाली नवे लोगों का दृष्टिकोण तर्कशील ते विवेकशील होवे। नैक्सट है अगे हैगा फोर्थ चैप्टर राजनीतिक समाजीकरण। हाँ जी, इस है हेठ लिखियां विचों किस विद्वान ने राजनीतिक समाजीकरण की विस्तृत व्याख्या दी है,
ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ। ਅੱਗੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਣੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਊਗਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਰਾਣੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਪਰਿਵਾਰ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੇ ਤੱਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਧਨ, ਬਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਥਰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਸਕੂਲ ਢਾਂਚਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆਲਮੰਡ ਤੇ ਪਾਵੇਲ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਿੱਖਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਐਡਾਪਸ਼ਨ, ਆਲਮੰਡ ਤੇ ਪਾਵੇਲ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ? ਤਾਂ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹਰਬਰਟ ਹੀਮੈਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਣੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਡੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਬਰਟ ਹੀਮੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰਬਰਟ ਹੀਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਨ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਥਰਡ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਲਮੰਡ ਤੇ ਪਾਵੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਮੰਡ ਤੇ ਪਾਵੇਲ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਏਜੰਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਆਲਮੰਡ ਤੇ ਪਾਵੇਲ। ਨੈਕਸਟ ਸਹੀ ਗਲਤ। ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਲੇਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਫਥ ਧਰਮ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਧਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਅਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਜਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਉਦਾਰਵਾਦ, ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰਬਰਟ ਸਪੈਂਸਰ ਤੇ ਜੌਨ ਲੌਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਬਰਟ ਸਪੈਂਸਰ ਤੇ ਜੌਨ ਲੌਕ। ਅਤੇ ਜੌਨ ਲੌਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੌਨ ਲੌਕ। ਅਤੇ ਜੌਨ ਲੌਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਉਤੇ ਦੋ ਨਿਬੰਧ। ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਨ ਲੌਕ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਆ ਸ਼ਾਸਨ ਉਤੇ ਦੋ ਨਿਬੰਧ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੀ 1953 ਹੈ। ਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਬਾਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸੰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ 908 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਮ ਸਮਿਥ। ਹਰਬਰਟ ਸਪੈਂਸਰ, ਜੌਨ ਲੌਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਗੈਰ ਦਖਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੈਰ ਦਖਲ ਨੀਤੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਰਾਜ ਦੀ, ਠੀਕ, ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਰਾਈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੌਨ ਲੌਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡੈਸ਼। ਤਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦ। ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਨਵੇਂ ਉਦਾਰਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਰਾਈ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਹੀ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 6 ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਦੋਨੋਂ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 6ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਨਵੇਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਖਲ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਦੋਨੋਂ ਕਥਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨੇ, ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਊੜਾ ਹੈਲੋਵੇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ। ਉਦਾਰਵਾਦ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, LPG ਕਿਸ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਅਰਾ ਹੈਗਾ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਦਾਰਵਾਦ ਡੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦਾਰਵਾਦ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਰਵਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ। ਅਤੇ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਡੈਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਲਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਬਰਲਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਿਬਰਲਸ। ਅਤੇ ਲਿਬਰਲਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੌਨ ਲੌਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਉਦਾਰਵਾਦ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਫੋਰਥ, ਜੌਨ ਲੌਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਮੰਨਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਦਾਰਵਾਦ, ਪੁਰਾਤਨ ਉਦਾਰਵਾਦ, ਐਡਮ ਸਮਿਥ, ਹਰਬਰਟ ਸਪੈਂਸਰ। ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ, ਲਾਸਕੀ, TH ਗ੍ਰੀਨ। ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ। ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਮਰਥਕ ਲਾਸਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਕਾਲੀ ਦੇ ਲਾਸਕੀ, ਬੈਂਥਮ, TH ਗ੍ਰੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, TH ਗ੍ਰੀਨ। ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਲਈ ਪੋਲਿਸੀ ਆਫ ਲੇਜ਼ੀਜ਼ ਫੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲਿਸੀ ਆਫ ਲੇਜ਼ੀਜ਼ ਫੇਅਰ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬਨਾਵਟੀ ਸੰਸਥਾ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ,
ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਮ 5 ਮਈ 1818 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੇਹਾਂਤ 1883 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਡਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਆ? ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ। 6 ਹੈ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਡੈਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਹਿਤ, ਰਾਜ ਰਹਿਤ, ਧਰਮ ਰਹਿਤ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 7th ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਊੜਾ ਆਰਥਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਮੁਨਾਫਾ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਧਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਥਨ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਈਡੀ ਕਥਨ ਆਜੂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਨੇ ਕਥਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਚ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਮਵਾਦ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀਗਲ ਦਾ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦਵੰਦਵਾਦ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਰਾਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਮਾਤਰਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮਿਤੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗਲਤ? ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਲਾਸਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਸਰਵਹਾਰਾ ਦੇ ਅਧਿਆਨਾਇਕ ਜੰਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ 2 ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਟਰੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਸਾਮਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਮਈ 1818 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ 2 ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਸਿਧਾਂਤ ਤਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਵਰਗਹੀਨ ਸਮਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਮਵਾਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਵਰਗਹੀਨ ਸਮਾਜ ਕਹਿਲਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਫਰੈਡਰਿਕ ਐਂਜਲਸ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਬਾਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਤਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ। ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ। ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੰਘਰਸ਼। ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਬੀਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ? 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਰਜੂਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਬੁਰਜੂਆ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੇਰੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਅੱਗੇ ਹੈ 7th ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਸੱਚ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ, ਮਾਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵਿਦ ਦ ਟਰੂਥ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ। ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੰਪਾਰਣ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ। ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਪੁਤਲੀ ਬਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 6 ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਮੇਰੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ। ਅੱਗੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਡੈਸ਼ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1869 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪੋਰਬੰਦਰ ਵਿਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਰਬੰਦਰ ਵਿਖੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨਾਂ ਪੁਤਲੀ ਬਾਈ। ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ 1893 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਗਏ? ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਗਏ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ। ਅਤੇ 1914 ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ 1915 ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਰੂ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ? ਸਹੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਟੀਚਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ? ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਹਿੰਸਾ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਜਰਤ ਅਤੇ ਅਮਾਨਤਦਾਰੀ ਟਰਸਟੀਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ? ਗਲਤ। ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ? ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨਿਆਏ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਨਿਆਏ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਹਿੰਸਾਤਮਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਮਰਾਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੇ? ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਸੰਪਤੀਹੀਨ। ਅਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ 2 ਵਿਧੀਆਂ ਅਸਹਿਯੋਗ, ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ, ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ, ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਨੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ 2 ਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ, ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੌਨ ਰਸਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸੀ ਅਨਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਨਰੀ ਡੇਵਿਡ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਐਨ ਐਸੇ ਔਨ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਲਸਟਾਏ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸੀ ਦ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਵਿਦਨ ਯੂ। ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਤਮਹੀਨ ਜੰਤਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਤਮਹੀਨ। ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਜੰਗ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਤਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੱਸਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ। ਠੀਕ ਆ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਉਪੇਖਿਆ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਲੁੱਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਜਾਊਗਾ ਲੁੱਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਤਾਂ ਫਰੈਂਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗਾ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਭਾਵ ਕਿ ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਸਨ। ਤਾਂ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਨਾਂ ਨੇ? ਅਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਦੂਸਰਾ ਬਿਆਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਡੈਸ਼ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਸਕ। ਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਸ਼ਾਸਨ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਡਿਮਾਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕ੍ਰਿਤ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਦ ਸੋਪਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਵੰਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਰਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਗੁਣ ਅਲਹਿਦਗੀ ਹੈ, ਅਲਹਿਦਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗੁਣ, ਸਥਿਰਤਾ, ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਹੋਰ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰਸ਼ਾਹੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਗੁਣ, ਬਾਹਰੋਂ ਭਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਚਨਬੱਧ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ। ਨਿਰਪੱਖ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਯੋਗਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ 9 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਚੋਣਕਾਰੀ, ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਫਰੈਂਚਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਰਵਭੌਮਿਕ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਸਰਵਭੌਮਿਕ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ JS ਮਿਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, JS ਮਿਲ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਰਵਭੌਮਿਕ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਸਰਵਭੌਮਿਕ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ? ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਭੂਗੋਲਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੇ ਏਕਲ ਸਕਰਮਣੀ ਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ।
ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਥਰਡ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੋਰਥ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਡੈਸ਼ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਪ ਚੋਣ ਕਹਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜਨ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਨ 1928 ਵਿੱਚ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਰੂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਨ 1950 ਚ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1950 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮਤਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਣ ਮੰਡਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਣ ਮੰਡਲ। ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 15 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 324 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 329। 326 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਉਮਰ 61ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 324 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀ 1951-52 ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਦਿਵਸ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਔਗਣ ਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਔਗਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਰਚੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਸੱਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਉਹ ਪੱਧਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਸ ਪੱਖ ਜਾਂ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਲੋਕ ਮਤ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 10। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਸਵਸਥ ਜਨਮਤ ਨੂੰ बढ़ावा ਦਿੰਦਾ। ਸਵਸਥ ਜਨਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੈਸ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਿਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਨਮਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ 3 ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੈਪੋਲੀਅਨ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜੋੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲਾ ਕਥਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗਲਤ। ਡੈਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਜਨਮਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਨਮਤ। ਜਨਮਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕਮਤ। ਕੈਰੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਧਾਰਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ ਲੋਕਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਮਤ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਸਰਵਜਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੈਨਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਲੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਪ੍ਰਾਂਤਵਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਬਿਜਲਈ ਸਾਧਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਹਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ। ਚੋਣਾਂ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋਟਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੀਨ ਤੇ ਕਿਊਬਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੀਨ, ਕਿਊਬਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਅਤਨਾਮ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੋ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ। ਤੇ ਬਹੁ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸੁੰਪੀਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੁੱਟ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਹੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਸਹੀ ਗਲਤ। ਸੰਘਾਤਮਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਦਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੋਕ ਮਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ। ਤੇ ਦੋ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕਰੇ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸਾਮਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਮਵਾਦੀ। ਤੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਦਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਦਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਤੇ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ। ਹਾਂਜੀ, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਸਾਧਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ, ਅੱਗੇ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਡ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੈਸ਼ ਨੇ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੈਸ਼ ਸਰਗਰਮ ਜਨ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਜੇ ਫਰੈਡਰਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਡੈਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਪਚਾਰਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਤਰਦਾਇਕਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ। ਸਹੀ ਗਲਤ? ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਚੋਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਟਰੂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਧਨ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੌਬਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਲੌਬਿੰਗ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਰਸਮੀ ਸੰਗਠਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸਮੀ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤ। ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੋ ਕੰਮ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਰਵਜਨਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ। ਕਾਰਜਵਿਧੀ, ਚੋਣਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਹ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ, ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮੰਡਲ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਨਾਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਊਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਨਾਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਉੱਤਰਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਅਤੇ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ 6 ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਗਰੀਬੀ। ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਥਿਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤੱਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਰੂਪਤਾ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ 17, ਠੀਕ ਹੈ, 17 ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 18ਵੀਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ 17। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਹੈ, 18 ਸਾਲ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 61ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਏਜ 21 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸੈਯਦ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸਿਬਨ ਲਾਲ ਸਕਸੇਨਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸੰਨ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਮਾ ਆਯੋਗ, 1952। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਭਾਵ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਫੋਰਥ 2014 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਲਤ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਛੇਦ 21A ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਵਧਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਖਰਤਾ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਬਣਾਇਆ, ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਨਾਮਾਤਰਕ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਅਸਮਾਨਤਾ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ 14 ਚੈਪਟਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ। 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲਈ ਸਥਾਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੇਂਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 74ਵੀਂ ਆਊਗੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਆਊਗੀ 74ਵੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 73ਵੀਂ 1993 ਜਾਂ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ। ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਫੋਰਥ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ
1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਗੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 1993 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 9 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚੀ 11ਵੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਵਿਸ਼ੇ 29 ਨੇ। ਤੇ ਫਸਟ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1959 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਗੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ 1959 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 1994 12ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਸ਼ੇ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 18 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 9A ਦੇ ਅਧੀਨ। ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਸਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1687 ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਬਟ ਮੁੰਬਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ 13 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੱਸ ਪਾਓਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੋਹਾਲੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਟਾਲਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਅਬੋਹਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ 74ਵੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਪਾ ਲਓਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ 13 ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੱਸਾ, ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 10 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਊਡ ਆਪਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਗਰੀਬੀ, ਗੁੱਟਬੰਦੀ, ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਭਾਗ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 12th ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਭਾਗ 9 ਅਨੁਸੂਚੀ 11, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚੀ 12 ਭਾਗ 9A ਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਤਦਾਤਾ ਭਾਗ ਲੈਣਾ, ਕੇਵਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਤਦਾਤਾ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ 13 ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਊੜਾ, ਪਹਿਲਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਤਦਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ 18 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨਗਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ 14 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਊੜਾ ਹੀ ਸਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਆਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 15 ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੱਸਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨੇ। ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਲਈ ਸਥਾਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 17 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਈੜੀ, ਇਸਤਰੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਨਗੌਰ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ 3 ਸਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਰਡ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਤਾਂ 74ਵੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡੈਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ। ਸਹੀ ਗਲਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ ਸਥਾਨਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਸਤਰੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ 3 ਸਤਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਲਕ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਗਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਆ ਜੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 15 ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ 26 ਨਵੰਬਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦਲ ਦੀ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦਲ ਦੀ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ 1885 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿਊਮ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1964 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੇ ਕਥਨ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 7th ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੱਕੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਹਾਂ, ਦਾਤਰੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ ਕਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ? ਦਾਤਰੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦਲ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1980 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਲ। ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਨ 1885 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੱਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਦਾਤਰੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਹਾਥੀ ਅਧਿਅਕਸ਼। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਨੇ।
ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਾਸਚਿਵ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੈਚੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੇ 2 ਦਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? DMK, ਠੀਕ ਹੈ, DMK ਅਤੇ AIADMK। ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ DMK। ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝਾੜੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਤਰੀ, ਹਥੌੜਾ ਅਤੇ ਤਾਰਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 61ਵੀਂ ਸੋਧ ਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। 61ਵੀਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੱਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗਰੀਬੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮਿਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ? 17। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 7ਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਸਣਾ। ਬਾਕੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਨੰਬਰ 9 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਜਨ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਡੈਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਹੁਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ 17। ਠੀਕ ਹੈ, 17 ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਾਧਿਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1952। ਠੀਕ ਹੈ, 51 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 51 52। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? 95 ਲੱਖ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। 61ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 1950 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ 15ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਚੋਣ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵਭੂਮਿਕ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮਤਦਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ। ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏਜ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਜੇ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ 17। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਰਵ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡ ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰ ਚੈਟਰਜੀ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰਵਾਦ, ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਥਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਈਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਡੈਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ 'ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ 'ਤੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਡੈਸ਼ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਨ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ 1956। ਠੀਕ ਹੈ, 1956 ਦੇ। ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1961। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ? 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, 8ਵੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੇ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਪੱਖ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਜਾਤੀਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ, ਖੇਤਰਵਾਦ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ 51। ਠੀਕ ਹੈ, 51 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਇਕ ਤੱਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਖ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ। ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ 1947। ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੈਗਾ ਭਾਗ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ 51, ਆਰਟੀਕਲ 51। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਗ 4 ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਸਿਧਾਂਤ ਸਵੀਕਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਤੇ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ, 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945। ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਛੇਦ ਨੇ? ਤਾਂ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 111। ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਘ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 51 ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ 193 ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ 6 ਅੰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਸਭਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਟਰਸਟੀਸ਼ਿਪ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ, ਸਕੱਤਰੇਤ। ਤੇ ਮਹਾਸਭਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 10 ਅਸਥਾਈ ਤੇ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ 15। ਤੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਤੇ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ, ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ 9ਵਾਂ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ 9ਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਸਚਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਸਚਿਵ। ਅੱਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਮੂਲ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੂਲ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ 51। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945। ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਦੇਸ਼ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਅੰਗ ਨੇ? 6 ਅੰਗ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1954 ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1954 ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ। 7 ਅੰਗ ਨੇ, ਗਲਤ ਹੈ। 6 ਅੰਗ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਗ। ਤੇ ਏਜੰਸੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿੱਖਿਅਕ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ। ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 5, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ। ਤੇ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਦਲਵੀਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ RS ਪਾਠਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 15 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁੰਦਾ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ 'ਚ? ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਗਰ ਹੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੇਗ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਰਕ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਰਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਰਕ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, 1995। ਸਾਫਟਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਫਟਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਧਿਮਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਵਿਵਸਥਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ,
ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਕ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ। 70ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੈਸ਼ ਨੇ ਸਾਰਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ 1-2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 1983। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਕ ਦੀ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਇਹਦੇ। ਟਰੂ ਫਾਲਸ, ਸਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 1-2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਕ ਤਕਸ਼ੇਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਲਿਖਣਾ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਅਤੇ 8 ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? 8ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 8ਵਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਸਾਰਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਾਠਮੰਡੂ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੇ 8 ਮੈਂਬਰ। ਅਤੇ ਸਾਰਕ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? 3। ਅਤੇ ਸਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 8 ਦਸੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਦਸੰਬਰ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਾਰਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦਾ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੈਕਮੋਹਨ ਰੇਖਾ ਕਿਹੜੇ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ। ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅਤੇ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਸਮਝੌਤਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮਹਾਕਾਲੀ ਸੰਧੀ ਕਿਹੜੇ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਗਲਤ ਟਰੂ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ 1947 'ਚ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਟੋ ਅਤੇ ਸੈਂਟੋ ਵਰਗੇ ਡੈਸ਼ ਗਠਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੈਨਿਕ। ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਸ਼ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1971 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, 1971 ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 1971 'ਚ। ਅਤੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1971 ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ 4th ਟਰੂ, 5th ਗਲਤ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ 1972 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੈਪਲ ਵੀਜ਼ਾ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੈਪਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਚੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਰਾਜ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, 1949 'ਚ। ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਅਮਰੀਕਨ, ਤਾਂ ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾਪਸ਼ਨ ਸੋਵੀਅਤ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਵੰਡ ਡੈਸ਼ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਿਖਾਈਲ
ਗੌਰਵਾ ਚੋਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਡੈਸ਼ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੂਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਜੂਨ 2005 ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਮੈਰੀਕਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਡੈਸ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੇਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰੂਸ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਡੈਸ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਮੈਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਮੈਰੀਕਾ ਸੈਨਿਕ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ, ਰੂਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਇੱਕ ਹੈ CTBT। ਕੀ ਹੈ CTBT? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਪਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਅੱਗੇ 23 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧਗੋਲਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਰਧਗੋਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐੜਾ। ਮਤਭੇਦ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ 6 ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਡੈਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 1985 'ਚ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1993 'ਚ। ਨਾਟੋ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਨਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਨੂੰ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ, ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਪਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਸੰਮੇਲਨ 1972 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਨ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰੀਓ ਡੀ ਜੈਨੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਰਥਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੇ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ। ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ CTBT ਕੀ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ।